ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ? देखो जी, मोदी साहब जो तक दिल्ली के तख्त ते बैठे हैं उदों तक कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता। कुछ भी हो सकता कि BSF का अधिकार खेतर जोड़ा 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर किया जा रहा पंजाब में। इहदे बारे पहला किधरे गल तो नहीं हुई, पंजाब के मुख मंत्री नाल सलाह तो नहीं की गई, पंजाब के DGP नाल कोई सलाह तो नहीं की गई, एकदम फरमान आया ना दिल्ली तो। पर मेजर साहब कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सी रात कि बहुत वधिया होया, कहना मैं तो 2016 तो ये कह रहा सी भी तुसी 50 किलोमीटर का एरिया सामभ लो BSF में। देखो जदों बंदा पावर विच नहीं है उस टाइम ये गल कहनी बहुत आसान है कि ये गल कैप्टन साहब ने गद्दी तो उतरन तो पहला कही सी? कदी नहीं कही। किसी खबर विच है, किधरे मीडिया विच है? नहीं है ना। सो ठीक है, वो कह रहे हैं जी मैं 16 तो कहता आया पर किसी ने सुनिया नहीं। ठीक है। सो देखो हुण कैप्टन साहब गद्दी तो लाए जा चुके हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि भाजपा उन्होंने मंजूर कर ले, भाजपा ने मंजूर नहीं किया, पर वो किसी ना किसी तरीके का गठजोड़ मोदी ते शाह की जोड़ी नाल जरूर करके आए हैं। ये जिहड़ा कदम है ये देश के संघी ढांचे ते राज्यां दे सूबियां दे अधिकारां ते एक बहुत वड्डा हमला हैगा, क्योंकि इहदे नाल BSF नूं बहुत ज़्यादा पावर्स मिल जांदियां ने, वो किधरे भी छाणबीन कर सकते हैं, किधरे भी अरेस्ट कर सकते हैं, और उहदे लई मैजिस्ट्रेट की इजाज़त की जरूरत नहीं है उन्होंने। मतलब वो दौर जो 1984 तो 1994 तक असी हंडाया संताप मुड़ दोहराया जाएगा, वो इतिहास पंजाब च। ये देखो किधरे ना किधरे उस तरह के समय की एक दस्तक आपां जरूर कह सकते हैं कि, और ये बहुत ही मंदभागा है। और जे केंद्र ने इहो जिहा कोई कदम चुकना भी हुंदा तो उन्होंने पहला सूबियां दे नाल सलाह मशवरा करना चाहिए, ये गल ओपन च आनी चाहिए है, पता चलना चाहिए, और उस तो बाद ये फैसला लेना चाहिए। जे ड्रोन्स के थ्रू कुछ समान आंदा है तो अज वधिया तो वधिया ड्रोन की भी मैक्सीमम रेंज जी 7 किलोमीटर है। अच्छा, 7 किलोमीटर का एरिया जो ड्रोन है, नैट ते सर्च मारो, वधिया तो वधिया ड्रोन का जी रेंज हैगी वो 7 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर तो ऑलरेडी BSF के अंडर है, तो 50 किलोमीटर करने की लोड़ सी। इस विच पंजाब के 8 जिले करीब करीब पूरे के पूरे आ गए। गुरबाणी अखंड बाणी देख रही देश विदेश ਦੀਆਂ तमाम संगतां ਦਾ मैं परमजीत सिंह राणवा स्वागत करता हाँ। जिमें कि आप सब जानते हो, कल दी एक बहुत बड़ी खबर कि अद्धे पंजाब दे विच BSF दा राज, तकरीबन 8 जिले BSF के हवाले कर दिते गए। पहला BSF के कोल 15 किलोमीटर का एरिया सी, हुण 50 किलोमीटर तक BSF गश्त करे, किसी की गिरफ्तारी करे, कोई जबरी वस्तुआं जबत करे, ये सारे दे सारे अधिकार केंद्र ने BSF नूं दे दिते ने। मेरे नाल इस वक्त भारतीय फौज के मेजर रिटायर्ड मेजर RP सिंह जी बैठे ने, आओ इन्हां तो जानते हाँ ये सब कुछ की वाजिब है और ये क्यों होया और इसका हल की है। मेजर साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेजर साहब अद्धा पंजाब BSF के हवाले क्यों? देखो जी, मोदी साहब जो तक दिल्ली के तख्त ते बैठे हैं उदों तक कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता तो भाव जिवें बैठे सुत्तियां आर्डर आ गया कि BSF का अधिकार खेतर जोड़ा 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर किया जा रहा पंजाब में। इहदे बारे पहला किधरे गल तो नहीं हुई, पंजाब के मुख मंत्री नाल सलाह तो नहीं की गई, पंजाब के DGP नाल कोई सलाह तो नहीं की गई, एकदम फरमान आया ना दिल्ली तो। पर मेजर साहब कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सी रात
ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਂਭ ਲਓ BSF ਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ 16 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ BSF ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੌਰ ਜੋ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਸੰਤਾਪ, ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਪਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ? ਉਹ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ BSF ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਜੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ। ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾहें ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ, ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਖੁੰਦਕ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਂਝ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਾਂ BSF ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਇਹ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਮਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ BSF ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਂਝ ਪੁੰਜੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਝੱਟ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਖਤਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਇਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਵਾਇਫਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਵਾਇਫਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ 5 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀਓ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਵੈਫਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਸਾੜ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ BSF ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ BSF ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। 2 ਸੂਬੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਉੱਥੇ ਹਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਰਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, BSF ਵੱਲੋਂ, CRPF ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ 1984  'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ AK-47 ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਉਹੀ ਰੋਸ ਦੁਬਾਰਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, RSS ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 133 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ MLAs ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਹਲਾਕੂ, ਹਿਟਲਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ
ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल है, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, 24 ਦਾ 1/3 8 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 8 ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਫਿਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਖੋ ਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਖੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ। 2024 ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ BSF ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜਾ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ। ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ DGPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਯਕਾਯਕ ਉੱਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, BSF ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬਈ BSF ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਆਫੀਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਅਸਾਲਟ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ BSF ਹੀ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ LIC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ CBI ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। पान सिंह तोमर पिक्चर का एक डायलॉग सी, वो कहता बीहड़ के अंदर तो बागी रहते हैं, असल डाकू तो पार्लीमेंट में बैठे हैं। बिल्कुल। फूलन देवी दी भी ये बिल्डिंग डाकू मलखान सिंह होए चंबल दे, अजकल वो समाज सेवक बने हुए ने, सरेंडर करता सी उन्होंने गवालीयर ने, वो मैं उन्होंने भी देखा सामने तो। सीमा प्रहार हुई, चंबल दी डाकू रही। वो कहती जो कुछ पान सिंह तोमर ने कहा, फूलन देवी भी वही कह रही है, सीमा प्रहार भी वही कह रही है, डाकू मलखान सिंह भी वो कह रहे हैं, अपने आप को ये डाकू ने बागी मानते हैं। वो कहते बीहड़ में तो चंबल में तो बागी रहते हैं, पर हर समय जो डाकू हैं वो भारत की पार्लीमेंट में हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪत्ति ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪत्तियां ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀ और डाका ही है, डाका है, रिश्वत है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ। बेईमान रिश्वतखोर एक बड़ा हिस्सा। और ये राजनीतिक डाकू ने, डकैत ने। सिर्फ राजनीतिक नहीं डाकू, ये वैसे भी डाकू ने। ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 90% ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਹ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਕੈਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ
किसी भी सरकारी मुलाजम ते कोई कार्रवाई करनी होए या किसी सांसद MLA MP ते कार्रवाई करनी होए तो उस तो पहला सरकार तो इजाज़त लैनी पैंदी है। और जिहड़ा चोर अपने मालक नूं कमाई करके दे रहा होए, चोरी करके दे रहा होए, मालक दा घर भर रहा होए, कि वो मालक उस चोर ते कार्रवाई होण देगा? सो ये जिहड़ा है माड़े कानून साडे देश विच बने पे हैं, खासकर कांग्रेस ने जिहड़े बनाए हैं, जवाहर लाल नेहरू ने जिहड़े बनाए हैं या इंदिरा गांधी ने जिहड़े बनाए हैं, जिहड़े कि भ्रष्टाचार करन वालियां नूं बचांदे हैं। कोर्ट तो पहला एक वड्डी कोर्ट खड़ी कर देंदे अपनी कि उस ते कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी। ये कानून जिहड़े हैं ये देश का सब तो वड्डा नुकसान कर रहे हैं। इन्हां कानूनां करके इन्हां चोरां ते कार्रवाई नहीं होंदी। मतलब यही ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਡਾਕੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਗਲਕੀ ਔਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। BSF ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਮ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੂੰਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ,
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਵਾਜਬ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। PhD ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, MPhil ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, MBA ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਆਈਆਂ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ, ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛੇ PhD ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਔਰ MPhil ਤੱਕ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਏ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। BSF ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਤਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ BSF ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BSF ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ AK-47 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।